fuck. Put a hellfire through that roof right now. In Kenya escalated with the Westgate shopping mall attack in Nairobi. 케냐에서 활동하고 있는 이슬람 극단주의 테러 단체인 알샤바브. 카리스마 넘치는 그녀는 영국에 있는 작전 지휘관인 캐서린 파웰 대령입니다. 알샤바브의 주요 인물인 수잔 댄포드를 생포하기 위해 영국, 미국, 케냐 세 나라는 합동 작전을 실시하죠. This is an operation to capture, not kill. Your job is to be their eye in the sky. Right, thank you, ma'am. 미국의 공군이 명령에 따라 드론으로 조종하고 케냐에서는 특수부대원들이 대기 중에 있습니다. 그리고 작전을 지켜보기 위해 고위 관리직까지 모여있죠. 케냐의 대원들은 명령에 따라 테러범이 있는지 확인하기 위해 누가 봐도 이상하게 생긴 새지만 어쨌든 새 드론으로 내부를 확인하려 하죠. 하지만 다 막혀있는 바람에 볼 수가 없는 상황. We have movement. 잠시 후 테러범으로 추측되는 사람들이 떠나려 하고 댄포드의 신원을 확인하는데 결국 실패합니다. 케냐에 있는 대원이 따라가 보지만 그마저 실패하고 들어가는 모습을 확인하는 데에 또다시 실패해버리죠. Well, even if you use a Somali, Every stranger is suspicious. 결국 위험을 무릅쓰고 집 안으로 드론을 보내려 합니다. 현장에 있던 요원이 투입되고 양동이 장수로 변신. 그리고 그는 딱정벌레 드론을 날립니다. on the other side to identify the woman. 걸린 줄 알았지만 다행히 아니었고 신원 확인 결과 바로 댄포드였죠. We have Danford. If you agree, Minister. 대령은 장관에게 쳐야 한다고 말하지만 수상과 법무상 모두 반대합니다. 우선은 다른 방도 모두 확인하는데 엄청난 양의 폭탄과 자살조끼가 발견되죠. 대령은 장관에게 당장 죽여야 한다고 말하고 장관은 상부가 모두 보고 있기 때문에 법적인 문제 없이 처리해야 한다고 하죠. You're operating under only allow for a low collateral damage. Got 2 suicide bombers and 3 very high-value individuals in. 대령은 법무관에게 법적인 문제가 없겠냐고 묻지만 상향 보고를 하라고 하는 법무관. Well, given the new circumstances, I would say A decision now, Minister. 법적으로는 문제가 되지 않는 상황이라지만 정치적으로는 문제가 될 수 있는 상황이기에 장관은 결정을 내리지 못하고 상향 보고를 해야 한다고 말합니다. What am I telling Colonel Powell? Tell her to wait. 고위 관리직들이 그렇게 절차에 매달리고 있는 사이 Delay, maybe. 자살 조끼를 장착하고 있는 테러범들. We need a decision, Minister. 겨우 연락이 된 외무장관은 테러범 중 한 명이 미국 시민권자이기 때문에 국무장관 승인을 받아야 한다고 하죠. 이건 너무한 거 아니냐고. get onto the embassy in Beijing. I'd better speak to them. 연결된 미국 국무장관은 당장 처치하라고 말하고 그렇게 힘들게 승인을 받은 뒤 Lieutenant, you have clearance to prosecute the target. 공격 준비를 합니다. All green. Good laser. DPI is this. 그런데 공격을 하려던 순간 Zoom in. 한 여자아이가 공격 지점 바로 근처에서 빵을 팔려고 준비를 하고 대령은 더 큰 피해가 일어날 수 있으니 발사를 명령하지만 중위는 아직 좀 더 시간을 주자고 하며 부수적 피해치를 최소화하기 위한 방법을 찾아달라고 하죠. 750 North 20. Can you get your man with the beetle in there to buy this girl's bread? Get. 이번엔 빵 셔틀이야.
그런데 그만 신분이 들통나버리고 다행히 대원은 그들의 눈을 피해 숨습니다. 이제 발사를 하려는데 다시 빵을 팔려고 준비 중인 소녀. With the girl. Yes. Are we in the clear? Buying her bread. We're not. Children's lives are at risk. This is just 대령은 one girl. 법적으로 문제가 없다며 공격을 진행하려 하지만 안 된다며 또다시 상향보고를 해야 한다는 법무관. Do we have an assessment of what might Targeteer assesses a 65 to 75% chance of fatal. He has also assessed a projected loss of life of up to 80 men, women and children. worst be fatally injured and at best severely injured? 그리고 연결된 외무장관. Not mean that there is not also a legal argument for releasing the weapons. Certain is that if we do act now, this one girl will suffer. Might footage of our attack be leaked? Sir, the footage from the Reaper is Feel uncomfortable. 하지만 외무장관은 책임을 회피하기 위해 수상에게 결정을 미루죠. authority to make a decision. No, I'm telling you, you need to take it to him. 그 시각 테러범들은 자살조끼를 착용하고 있었고 설상가상으로 드론의 배터리까지 나가게 되죠. 대령은 장관에게 부수적 피해치를 50% 미만으로 계산할 테니 공격을 허가해달라 하고 한편 수상은 그저 사상자를 최소화하라는 애매모호한 말만 남깁니다. By government committees, nor can we Impact to here. There is a 45 to 65% possibility. We need to make this work. 결국 대령의 압박에 시달린 상사는 거짓을 보고하게 되고 A revised assessment from the targeteer. Targeting the missile here, area here, where the girl is positioned. Thing in our power to give this girl a chance to survive. have authority to prosecute the target. 발사를 허가하죠. 때마침 숨어 있었던 대원은 마지막까지 소녀를 살리기 위해 한 아이를 시켜 빵을 사오게 합니다. 2. Rifle, weapon away. 이미 무기는 발사된 상태였고 남자아이가 빵을 사죠. 50초 안에 소녀가 자리를 피하기만을 모두가 숨죽여 지켜보고 있는 상황. 치명상을 입은 소녀. She's moving. 다행히 움직입니다. 그리고 테러범들의 시신을 확인하는데 한 명이 살아있고 Lieutenant. 대령은 다시 재발사를 명령하죠. 2. 1. 소녀의 아버지가 도움을 요청하고 그 와중에 무기가 또 터져버립니다. Gary, we need to go identify the body. Confirmed as Susan Helen Danford. Mission accomplished. 임무를 수행한 대령은 거짓 보고서 작성을 명령하고 Sound. 35%. In my opinion, that was What these men would have done would have been even more terrible. Never tell a soldier not know. 장군은 수상에게 묵직한 한마디를 던지죠. 임무를 수행한 뒤 무덤덤한 표정으로 집에 가는 대령. 그리고 결국 죽음을 맞이한 케냐의 한 소녀. 죄책감에 마음 아파하는 드론 조종사들의 모습을 끝으로 영화는 끝이 납니다. 드론 전쟁에 대해 법과 도덕적 그리고 정치적 딜레마를 그리고 있는 영화 아이 인 더 스카이. 엄청난 총격전이 있는 전쟁 영화가 아님에도 불구하고 드론의 시선으로 보는 장면들과 인물들 각자의 입장 차이에 따른 의사결정의 과정을 단계적으로 보여줌으로써 러닝타임 내내 긴장감과 몰입감을 유발시키는 영화였습니다. 영화는 테러를 막기 위해 무고한 생명을 죽이는 것이 옳은지
보다 큰 희생을 막기 위해선 어쩔 수 없는 선택인지에 관한 전쟁 윤리에 대해 질문들을 던지는데요. 과연 내가 저 사람들 중 한 명이라면 어떤 선택을 할지에 대해 많은 생각을 하게 만든 영화였습니다. 조금 색다른 전쟁 영화를 좋아하시는 분들이라면 꼭 한번 전편을 봐보시길 추천드립니다. 이상 영화 아이 인 더 스카이였습니다. 재미있게 보셨다면 구독, 좋아요 부탁드리며 저는 다음에 더 재미있는 영상으로 찾아뵙겠습니다.